जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على صلى الله عليك يا رسول الله
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। पर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। মন চাই যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। মন চাই যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। একদিন আমিও যাব, একদিন আমিও যাব, ডাকলে শাহে মদিনা। একদিন আমিও যাব, ডাকলে শাহে মদিনা। আমি এক গরিব দুঃখী, কিভাবে যাব মদিনা। আমি এক গরিব দুঃখী, কিভাবে যাব মদিনা। প্রিয় নবীর করুণায়, প্রিয় নবীর করুণায়, একদিন যাব মদিনা। প্রিয় নবীর করুণায়, একদিন যাব মদিনা। আমি এক গরিব দুঃখী, কিভাবে যাব মদিনা। बड़ी गरीबी है, मजबूर हो गए हैं हम तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम। जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए, दयार पाक की दीवार चूमने आए। अगर हुजूर की रोज़े की दीद हो जाए, कसम खुदा की हम गरीबों की ईद हो जाए। आमी एक गरीब दुखी, কিভাবে যাব মদিনা। প্রিয় নবীর করুণায়
একদিন যাব মদিনা তোমার ধুলি বালিতে রোগেরই শিফা রয়েছে তোমার ধুলি বালিতে রোগেরই শিফা রয়েছে কত পুত পবিত্র তোমার ধুলি মদিনা কত পুত পবিত্র তোমার ধুলি মদিনা হাজিদের কাফেলা দেখে মন যায় আমারও ছুটে হাজিদের কাফেলা দেখে মন যায় আমারও ছুটে অশ্রু বয়ে যায় আমার অশ্রু বয়ে যায় আমার তোমার ধ্যানে মদিনা অশ্রু বয়ে যায় আমার তোমার ধ্যানে মদিনা মন চায় যেতে মদিনা দেখব সোনার মদিনা صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদিনী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমরা যখনই মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করব অবশ্যই মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করব। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল এবং নেকি অর্জনের একটি সহজ পন্থা। বলা হয়েছে যতক্ষণ মসজিদে থাকা হবে নফল ইতিকাফের নিয়তের মাধ্যমে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আমল নামায় নফল ইতিকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটাও মনে রাখবেন মসজিদের মধ্যে খাওয়া দাওয়া, ঘুমানো, সেহরি, ইফতার, এমনকি জমজমের পানি বা দম করা পানি পান করাও শরীয়তের মধ্যে নিষেধ রয়েছে, অর্থাৎ জায়েজ নয়। তবে মাসআলা এটা হচ্ছে, শরীয়তের হুকুম হচ্ছে এটা, যদি কেউ ইতিকাফের নিয়ত করে নেয় অতঃপর সে কিছুক্ষণ আল্লাহ তাআলার জিকির, তার হাবিবের সানাখানি, দুরুদ, ইস্তেগফার, ইবাদত করে নেয়, এরপর তার জন্য সেটা জায়েজ হয়ে যাবে। তো আমরা নিয়ত করে নিই ইনশাআল্লাহ যখনই আমরা মসজিদে প্রবেশ করব, মসজিদে যে 5টি সুন্নতে মোবারকা রয়েছে তার মধ্যে সর্বশেষ সুন্নত হচ্ছে নফল ইতিকাফের নিয়ত করা। ইনশাআল্লাহ আমরা করব সেটা। প্রিয় সাহেবের, আসুন আমরা দুরূদ শরীফ পাঠ করার যে ফজিলত এর সম্পর্কিত একটি হাদিসে মোবারকা শ্রবণ করি। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূল আরবি হুজুরে পুরনূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন দুরূদ শরীফ পাঠ করবে
আমি কিয়ামতের দিন তার শাফাআত করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমার প্রিয় ভাইরা, হাদিস শরীফ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা, অর্থাৎ সত্য নিয়ত হচ্ছে সবচাইতে উত্তম আমল। আশিকানে রাসূল, প্রতিটি কাজের পূর্বে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করি, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে। আমার আপনার আমল, ইবাদত, রিয়াজত কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার দরবারে কতটুকু যোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা রাখবে এটা আমরা কেউ জানি না। আমরা জানি বিশেষ করে যে আমার আমলের অবস্থা কি রয়েছে। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আরও সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতে মুহাম্মাদিকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তার জীবন ব্যবস্থাকে সহজ করে দিয়েছেন, নেকি অর্জনের উপায় সহজ করে দিয়েছেন। আর তার মধ্যে একটি উপায় হচ্ছে ভালো ভালো নিয়ত করা। আসুন আমরা আজকের সাপ্তাহিক ইজতেমার শুরুতে ভালো ভালো নিয়ত করে নিই আল্লাহ তাআলা রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য, ইলম শিক্ষার জন্য, আদব সহকারে বয়ান চলাকালীন সময় দুজানো হয়ে সম্ভব হলে মোবাইল ফোনকে সাইলেন্ট করে দৃষ্টিকে নত রেখে ইনশাল্লাহ আমরা বয়ান শুনবো ইনশাআল্লাহ। কৃষ্ণাই ভাইরা, অনেক সময় আমাদের হয়তোবা অলসতা, উদাসীনতা চলে আসে, বেখেয়ালি আমরা হয়ে যাই। তো আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ যখনই আমাদের হুঁশ ফিরে আসবে সাথে সাথে বয়ানের মধ্যে মনোযোগী হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামীর প্রতি সপ্তাহের ন্যায় মাদানী চ্যানেল বাংলায় এবং ঢাকা ফাইজানে মদিনার মধ্যে, শুধু ফাইজানে মদিনা নয়, আলহামদুলিল্লাহ পুরো বিশ্বের মধ্যে সাপ্তাহিক ইজতেমা দাওয়াত ইসলামের একটি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। এই ডিপার্টমেন্টের আওতায় এই মজলিসের পক্ষ থেকে একটি বয়ান সিলেকশন করে কোরআন ও হাদিসের আলোকে একটি বয়ানকে উপস্থাপন করা হয়, যাতে করে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য ইলম শিক্ষা সহজ হয়ে যায়। প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন কিছু ইলম আমরা অর্জন করতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, যেহেতু হজের মৌসুম রয়েছে, আল্লাহ পাকের দয়া, জিলহজ মাসের চাঁদ উদিত রয়েছে, তো আজকে ইনশাল্লাহ বয়ানের মধ্যে আমরা হজের ফজিলত শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ। সৌভাগ্য অর্জন করব হজের মনোমুগ্ধকর আলোচনা শুনে। মক্কা মদিনা শরীফের আদব অসংখ্য মনোমুগ্ধকর যে আলোচনা কিতাবের মধ্যে এসেছে, আমরা ইনশাআল্লাহ মনোযোগ দিয়ে ইনশাআল্লাহ শ্রবণ করব। প্রিয় ভাইরা, শুরুতেই উয়ুনুল হিকায়াত একটি প্রসিদ্ধ কিতাব, ইবনে জাওজি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির লিখিত কিতাব। এই কিতাবের মধ্যে একটি ঘটনা এসেছে, যে ঘটনা আশিকানে রাসূলের ঈমানকে আরও তাজা করবে, আশিকানে রাসূলের অন্তরের মধ্যে আরও ইশকে রাসূল সৃষ্টি হবে যদি আমরা এই ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে পারি। আসুন আমরা শ্রবণ করি। কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে একজন পরহেজগার ব্যক্তি বর্ণনা, যে আমি ধারাবাহিকভাবে 3 বছর ধরে দোয়া করছি আল্লাহ তাআলার দরবারে যাতে আমি হজ করার জন্য যেতে পারি, কিন্তু আমার আশা পূরণ হলো না। 4র্থ বছর হজের মৌসুম চলছিল, আর অন্তর হেরেমে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিল। এক রাতে যখন আমি ঘুমালাম, তখন আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠল। আলহামদুলিল্লাহ, আমি স্বপ্নে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিদার নসিব হয়ে গেল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নযোগে এসে আমাকে ইরশাদ করলেন, তুমি এই বছর হজ করার জন্য চলে এসো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই আহ্বান আমাকে করলো, আমার অন্তর খুশিতে ভরে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো যে তুমি এই বছর হজের জন্য চলে আসো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবার থেকে হজ করার অনুমতি মিলে গেল। কতই না সৌভাগ্যবান, কতই না খুশনসিব
যে নিজের দরবারের মধ্যে নিজের গোলামকে স্বয়ং দাওয়াত প্রদান করছে, আসো তুমি তোমার মালিকের ঘরের জিয়ারতের জন্য আসো, তুমি আমার জিয়ারতের জন্য আসো। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল আর স্মরণে আসলো যে আমার কাছে তো সফরের কোনো খরচই নেই। এটা মনে আসতে আমি ব্যথিত হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় দিন স্বপ্নে আবারও আমার মাহবুব করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিয়ারত হলো, কিন্তু আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ রাসূলকে বলতে পারলাম না। এভাবে তৃতীয় রাতেও নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত হয়ে গেল আর হুকুম আসলো, তুমি এই বছর হজের জন্য চলে আসো। আমি চিন্তা করলাম, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি চতুর্থবার স্বপ্নে তাশরিফ আনেন, তবে আমি নিজের অবস্থা সম্পর্কে আমি আমার দয়াল নবীর কদমের মধ্যে আরজ করব। চতুর্থ রাত আবারও ওই ব্যক্তির ভাগ্য চমকে উঠল, আবারও সেই ব্যক্তি নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করলো। আর স্বপ্নযোগে আল্লাহ রসুল তাকে ইরশাদ করলেন, তুমি এই বছর হজের জন্য চলে আসো। আমি তখন বিনয় সহকারে দয়ালু আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলাম, হে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার কাছে হজের সফরের জন্য তো কোনো খরচ নেই। ইরশাদ করলেন, হে আমার উম্মত, তুমি তোমার ঘরের অমুক জায়গায় খনন করো, সেখানে তোমার দাদার লৌহ বর্ম অর্থাৎ লড়াই, যুদ্ধের লড়াইয়ের যে পোশাক রয়েছে, এই পোশাক তোমার ঘরের ওই মাটির মধ্যে, খননকৃত মাটির মধ্যে সেইখানে সেটা রক্ষিত রয়েছে। এতটুকু ইরশাদ করে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ নিয়ে চলে গেলেন। সকালে যখন আমার চোখ খুলল আর আমি অনেক খুশি ছিলাম, ফজরের নামাজের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত স্থানে আমি খনন করা শুরু করে দিলাম। তখন সেখানে আমি সত্যি সত্যি আমার দাদার রেখে যাওয়া লৌহ বর্মকে সেখানে বিদ্যমান পেলাম। সেটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন ছিল, এমনকি সেটাকে কেউ ব্যবহার করেনি। আমি সেটাকে 4000 দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম আর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়ার দৃষ্টিতে হজের খরচ নিজে নিজেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। পিস নাইবেরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, কত মনোমুগ্ধকর এই ঘটনাটি আমরা শ্রবণ করলাম। আপনারা শুনলেন পিস নাইব ভাইরা যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন মহান দয়ায় বদৌলতে নিজের আশিককে সাহায্য করেছেন এবং হাজিরের অনুমতি প্রদান করেছেন আর স্বপ্নে এসে দিদারের সুদাও পান করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার। এবং তিনি তার উম্মতে কেমন দয়া করেছেন যে হজের খরচের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য আরও একটি শিক্ষা রয়েছে, সেটা হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলমে গায়েবের ব্যাপারে ধারণা করা যায় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দানক্রমে ইলমে গায়েবের মাধ্যমে না শুধু এটা বলে দিলেন যে ওইখানে লৌহ বর্ম অবস্থিত রয়েছে, বরং এটাও ওই ব্যক্তিকে জানিয়ে দিলেন যে লৌহ বর্মর মালিক কে রয়েছে। তার দাদা এই লৌহ বর্ম অর্থাৎ যুদ্ধের যে পোশাক ছিল এটার মালিক ছিল ওই ব্যক্তির দাদা যান। এটা আমার নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা এই ইলমে গায়েব প্রদান করেছেন। তো এটা উম্মতের জন্য শিক্ষা, যারা আমরা মাআযাল্লাহ শয়তানের ওয়াসওয়াসাতে আমরা আমাদের মূর্খতার পরিচয় দিয়ে থাকি অনেক সময় যে আমার নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমে গায়েবের ক্ষমতা নেই। যদি আমার আপনার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার হাবিবকে দান করে, এতে আমার আপনার কোনো যায় আসে? আরে ভাই, কেন আমরা শুধু শুধু অন্তরকে সংকীর্ণ করি?
কেন আমরা আমার দয়াল নবীর সম্মানকে খাটো করি? এটা তো আমার আপনার জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। আরে যেই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য কত নবী রসুল আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজি করেছেন, আর সেই নবীর উম্মত হয়ে সেই নবীর সম্মানকে আমরা খাটো করছি, এটা তো মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না। এটা তো নিজেকে জাহান্নামের রাস্তায় চলমান করা ছাড়া আর কিছুই না। অতএব আমাদের উচিত হবে কোরআন ও হাদিসের যে জ্ঞান আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তার হাবিবের মাধ্যমে, সেটাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ পাক যে হজ এর মতো নেয়ামত তার হাবিবকে দিয়েছেন, তার উম্মতকে দিয়েছেন, এটা অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রয়েছে। হজ ইসলামের রুকুনসমূহের মধ্যে একটি মূল রুকুন ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ পাক সামর্থ্যবান যে লোক রয়েছে তাদের উপর হজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি হজ ফরজ হওয়ার পরও তা আদায়ে অলসতা করবে, সে মারাত্মক গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হবে। আল্লাহ পাক মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীমের মধ্যে সূরা আল ইমরান এর মধ্যে একখানা আয়াত নাজিল করে বান্দাকে হুঁশিয়ার করছেন, যাতে করে বান্দা সে হজের যে ইবাদত রয়েছে, ফরজ হুকুম যার উপরে ফরজ হয়েছে, সে যাতে অলসতা না দেখায়। সূরা আল ইমরানের 4th পারায় 97 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে যার অনুবাদ, আর আল্লাহরই জন্য মানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ করা ফরজ, যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে, আর যে অস্বীকারী হয় তবে আল্লাহ সমগ্র জাহান থেকে বেপরোয়া। আসুন আমরা এই আয়াতের তাফসির শুনি আর অন্তরের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করি। তাফসিরে খাজাইনুল ইরফানে রয়েছে, এই আয়াতে হজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে, আর এর জন্য সামর্থ্যবান হওয়া শর্ত। কি হওয়া শর্ত? সামর্থ্যবান হওয়া শর্ত। হাদিস শরীফে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই বিস্তারিত বর্ণনা করে ইরশাদ করেন, সফরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও খাবারের এতটুকু ব্যবস্থা থাকতে হবে যে হজে গিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকে, আর ফিরে আসার সময় পর্যন্ত পরিবার পরিজনের যে প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী থাকবে তা যাতে তাদের কাছে থেকে যায়, অর্থাৎ তাদের কাছে সেটা সংরক্ষিত থাকে। রাস্তায় যাতে বিপদ মুক্ত থাকার জরুরি, কেননা এগুলো ছাড়া সামর্থ্যবান হওয়া শর্ত পূরণ হয় না। এর দ্বারা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়, আর এই মাসালায় প্রমাণিত হয় যে ফরজের অস্বীকারী কাফির। আল্লাহু আকবার। এখন আমি বলতে পারি, কেউ কি আছে এই হজকে অস্বীকার করে? মুসলমান কি এমন কাজটি করতে পারে? কৃষ্ণাই ভেরা, দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি, সমাজের মধ্যে আজকে অনেক বিত্তবান রয়েছে, অনেক সম্পদশালী রয়েছে, যারা সামর্থ্যবান হওয়ার সত্ত্বেও সে জানে সে হজে যেতে পারবে, কিন্তু সে তার হজকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে সে হজের মধ্যে যেতে পারছে না। একটি সত্য ঘটনা আপনাদেরকে বলছি। এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে আমার কথা হচ্ছিল, তো সে খুব সম্পদশালী। সে আমাকে বলছিল যে তার যে সম্পদ রয়েছে আল্লাহ তাআলার দয়া অনেক রয়েছে, তো তার মা প্রায় আশা পোষণ করে সন্তানের কাছে, আমাকে অমুক দেশ ঘোরাও, অমুক দেশ ঘোরাও। তো সে আমাকে বলছিল তার মা প্রায় ইউরোপের এবং এশিয়ার সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে প্রায় 10-15টা দেশ ঘুরে ফেলেছে, এমনকি একটা দেশের মধ্যে একাধিক বারও সে গিয়েছে। তো আমার অন্তরের মধ্যে একটু কৌতূহল সৃষ্টি হলো যে তার মা এত দেশ গেল, আমি একটু জিজ্ঞাসা করি তার মা কি হজে গিয়েছে? এটা খুব কম শোনা যায় যে বৃদ্ধ বয়সে, একটু বয়স হয়ে গেলে যে এত দেশ ঘোরার মন মানসিকতা থাকে। যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার মা কি হজে গিয়েছে, তখন সেই ব্যক্তি বলতে লাগলো, আমি আমার মাকে কয়েকবারই বলেছিলাম, সে শুধু আমাকে এটাই বলেছে আরেকটু বয়স হোক তারপর আমি হজে যাব। শয়তানের কত বড় ওয়াসওয়াসা, কত বড় ধোঁকা! সে দুনিয়ার অন্যান্য দেশ ঘুরে সে তার অন্তরের খায়েশকে মেটাচ্ছে,
কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার উপর হজকে ফরজ করেছে, তার সন্তানদেরকে সামর্থ্যবান করেছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ওই হেদায়েত, ওই আলো তার অন্তরে আল্লাহ তাআলা এখনও দেয়নি। তার অন্তরের সংকীর্ণতার কারণে, নিয়তের কারণে, আল্লাহ তাআলার ভয়, তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহাব্বত না থাকার কারণে এখনও তার অন্তরের মধ্যে হজের খেয়ালও আসছে না। কৃষ্ণাইবেরা, এমনও সমাজের মধ্যে সামর্থ্যবান রয়েছে যাদের অন্তরের খেয়াল হচ্ছে আমার মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়ে গিয়েছে, আমি আগে তাকে বিয়ে প্রদান করে তারপর হজে যাব। আফসোস, মালাকুল মউত তার দরজায় এসে হাজির হয়ে যায়, না তার মেয়েকে সে বিয়ে দিতে পারে, না তার হজ, ফরজ হওয়া হজকে সে পালন করতে পারে। এমনও সামর্থ্যবান রয়েছে যে একতলা দাঁড় করিয়ে দোতলার আশা দেখছে এবং বলছে 2 তালা কমপ্লিট করে এরপর আমি হজের মধ্যে চলে যাব। এটাই বাস্তবতা আজ আমাদের সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণাই ভেড়া, এই সম্পূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে শয়তানের ধোঁকা, নফসের ওয়াসওয়াসা। আল্লাহ তাআলা আমাদের শয়তানের ধোঁকা থেকে হেফাজত দান করুক। কৃষ্ণাই ভেড়া, হজ অনেক বড় নেয়ামত। কে না চায় মালিকের ঘরের মধ্যে তাওয়াফ করবে, কে না চায় আরাফার ময়দানে যাবে, কে না চায় মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেখানে ইবাদত করবে, কে না চায় হাজরে আসওয়াদের মধ্যে চুমু দিবে। কৃষ্ণাই ভেড়া, এত এত নেয়ামত হজের মধ্যে রয়েছে। সেই হজ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার দয়ায় হাজিগণ সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাহফুজ রাখুক, সুরক্ষিত রাখুক। আগামীকাল তারা হজ পালন করবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কবুল করুক, তাদের উসিলায় আমাদেরকেও কবুল করুক। কৃষ্ণাই ভেড়া, আসুন হজের সংজ্ঞা আমরা একটু শ্রবণ করি। বাহারের শরীয়তের মধ্যে রয়েছে এবং তাফসিরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে যে হজের নাম হচ্ছে ইহরাম বেদে 9 জিলহজ আরাফাতে অবস্থান করা আর কাবা শরীফের তাওয়াফ করা। এর জন্য বিশেষ সময় নির্ধারিত রয়েছে। এর মধ্যে এই কাজগুলো সম্পাদন করে তবে তা হলো হজ। হজ 9ম হিজরিতে ফরজ হয়েছে। এটা অকাট্যভাবে ফরজ। এটা ফরজ হওয়ার বিষয়টি যে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে, নাউযুবিল্লাহ। হজের ফরজসমূহ 3টি রয়েছে। 1 ইহরাম বাঁধা, 2 আরাফায় অবস্থান করা, 3 তাওয়াফে জিয়ারত করা। কৃষ্ণাই ভেড়া, হজ 3 প্রকার রয়েছে। ইফরাদ অর্থাৎ শুধুমাত্র হজের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা হয়। 2 নম্বর তামাত্তু অর্থাৎ প্রথমে ওমরার ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর ওমরার আহকাম পালন করার পর এই সফরে হজের ইহরাম বাঁধা হয়। আর 3য় নম্বর হচ্ছে কিরান অর্থাৎ ওমরা ও হজ উভয়ের একটি ইহরাম বাঁধা হয়। এতে ওমরা আদায় করার পর ইহরামের বিধান শেষ হয় না, বরং প্রতিষ্ঠিত থাকে। ওমরা বিস্তারিত কিছুটা এরকম যে ওমরায় শুধুমাত্র ইহরাম বেদে খানায়ে কাবায় তাওয়াফ করবে ও সাফা মারওয়ায় সাই করে হলক তথা মাথা মুন্ডন করবে। হজ ও ওমরা উভয়ের প্রত্যেকটি মাসালার মধ্যে অনেক বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এজন্য বাহারের শরীয়তের 6ষ্ঠ অংশ অধ্যয়ন করতে হবে। কৃষ্ণাই ভেড়া, এছাড়াও আমির আহলে সুন্নতের হজ সম্পর্কিত আমাদের কিতাবও রয়েছে। তো দেখুন, আমাদের কিছু বিষয়ে অলসতা রয়েছে, যেটা আমি আমার জন্য নাফিস অর্থাৎ আবশ্যক করে নিচ্ছি, আপনারাও নিয়ত করে নিন। আল্লাহ তাআলার দয়ায় কখন আমার আপনার ভাগ্যের চাবি খুলে যাবে আমরা কেউ জানি সেটা? কেউ বলতে পারবে যে আমি আগামী বছর হজে যেতে পারবো, আমার টাকা হয়ে গিয়েছে? কেউ বলতে পারবে না। এমনও হয়েছে যে সে হজের ডেট ফিক্সড হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার আগে মালাকুল মউত এসে হাজির হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণাই ভেড়া, এমনও হয়েছে হজ এর জন্য সে রওনা হয়ে গিয়েছে, হঠাৎ করে তার হার্ট স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। কেননা তাকদীর এটা কারো জানা নেই, কখন কোন অবস্থা আমার আপনার সামনে এসে হাজির হয়ে যায় আমি আপনি কেউ বলতে পারবো না। অনেকে দেখা যায় হজের জন্য রওনা হয়ে যায়, কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে হজ একটা ফরজ ইবাদত, কিন্তু ফরজ ইবাদত করার আগে যে এর বিষয়ে যে ইলম রয়েছে, এটা যে আমার আপনার জন্য ইলম অর্জন করা ফরজ রয়েছে, সেই বিষয়ে আমার আপনার কোনো গুরুত্ব
এই জন্য আমাকে আপনাকে আগে থেকে এটার প্রস্তুতি নিতে হবে। কৃষ্ণাইবেরা, আমি আপনি শুধু যদি মৌখিকভাবে বলেই যাই আমি হজে যাব, আল্লাহ তুমি আমাকে হজে ডেকে নাও, কিন্তু আমার আপনার প্রস্তুতি নাই। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা বলবে বান্দা মুখে বলে অন্তরে নাই। তো আমরা একটু আল্লাহকে দেখাই না, আমরা চেষ্টা করি হ্যাঁ ইলমে দ্বীন অর্জন করার, হজকে অন্তরের মধ্যে গেঁথে নেই, শয়নে স্বপনে হজকে দেখি, হ্যাঁ যে আমি কাবার জিয়ারত করব, আমি মদিনায় মনোয়ারার মধ্যে আমার হাবিব হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজার সামনে দাঁড়িয়ে সালাতু সালাম পড়ব। হ্যাঁ, কতই না সুন্দর এই দৃশ্যগুলো হবে। তো নিয়ত করবো ইনশাআল্লাহ। কৃষ্ণাইবেরা, হজের ফজিলত, অসংখ্য ফজিলত রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। প্রতি বছর লাখো মুসলমান এই ফরজ আদায়ের জন্য একই রকম পোশাক পরিধান করে হেরেমের পবিত্র ভূমিতে একত্রিত হয়। এই মুহূর্তটি হাজিদের জন্য কোনো মহান নেয়ামত থেকে কম নয়, কেননা আল্লাহ পাক সেই সৌভাগ্যবানদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করে থাকেন এবং তাদের হজের পরিবর্তে এমন নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন যার সম্পর্ক শুনে, যার বিস্তারিত জেনে মুসলমানদের অন্তরেও সেই পবিত্র স্থানের জিয়ারতের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আসুন প্রিয়স্নাইবেরা, হজের ফজিলত, হাজিদের অর্জিত আল্লাহ পাকের নেয়ামত সম্পর্কে প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের 4টি বাণী আমরা শ্রবণ করি। কানজুল উম্মালের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হাজি নিজের পরিবারের মধ্য থেকে 400 মুসলমানের শাফাআত করবে এবং গুনাহ হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন সেই দিনের মতো যেই দিন সে মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। আল্লাহু আকবার। মুআজ্জামুল আওসাতের মধ্যে এসেছে, হজ করো, কেননা হজ গুনাহসমূহকে এমনভাবে ধুয়ে দেয় যেমন পানি ময়লাকে ধুয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ। মিশকাতুল মাসাবির মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেন, যখন তোমরা কোনো হাজির সাথে সাক্ষাৎ করো তখন তার সাথে সালাম ও মুসাফা করো এবং তাকে বলো যে যেন নিজের ঘরে প্রবেশের পূর্বে তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে, কেননা তার তো মাগফিরাত হয়েই গিয়েছে। কৃষ্ণাইবেরা, আল্লাহু আকবার। সেই হাজি তার মাগফিরাত হয়ে গিয়েছে যে হজ পালন করে এসেছে। তো তার থেকে যারা আসবে, যেই সকল হাজিগণ আসবে হজ করে, তাদেরকে আমরা একটা অনুরোধ করব, হে হাজি ভাই, হে আল্লাহর ঘরের মেহমান, তুমি আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। কৃষ্ণাইবেরা, মুসনাদে আবি ইয়ালার মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে হজে যাওয়ার নিয়তে বের হলো অতঃপর মারা গেল, তবে আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য হজ সম্পাদনকারীর সওয়াব লিখে দিবেন। এবং যে ওমরার নিয়তে বের হলো অতঃপর মারা গেল, তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ওমরা সম্পাদনকারীর সওয়াব লিখে দেওয়া হবে। প্রিয়সাইবেরা, আপনারা শুনলেন তো যে আল্লাহ পাক হাজিদের প্রতি কেমন দয়া করেন, যে তাদের সকল গুনাহকে ক্ষমা করে দেন, তাদের মাগফিরাতের সনদ প্রদান করেন। হাজির দোয়ার বরকতে লোকদের ক্ষমা মাগফিরাতের দৃঢ় আশা থাকে। আর যে হজের নিয়তে বের হলো আর পথে মৃত্যুবরণ করলো, তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজের সওয়াব লেখা হয়ে থাকে। মনে রাখবেন, মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের উপস্থিতি এমনই অমূল্য সুযোগ যে তা সৌভাগ্যবানদেরই অর্জিত হয়। কতই না সম্পদশালী লোক দিন রাত লন্ডন প্যারিসের সুন্দর স্বপ্ন দেখে, আর অনেকে তো এসব দেশে ভ্রমণে আনন্দিত হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাবিলিটি সামর্থ্য থাকার পরেও হজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হুকুমকে, রওজায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে উপস্থিতির সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখে। কিন্তু অনেক আশেকানে রাসূল রয়েছে যারা মক্কা মদিনা খুবই গরিব হওয়ার পরও সত্যিকার ব্যাকুলতা, একনিষ্ঠতা, ধীরতার সাথে দোয়া করার কারণে আল্লাহ পাক তাদের দোয়াকে কবুল করে গরিব হওয়ার পরও তাদের হজের ব্যবস্থা করে দেয়। আছে এমন অসংখ্য নিদর্শন আমাদের আছে, অসংখ্য, যেটা একটা চমৎকার আমরা
সমাজের মধ্যে দেখি না, অনেক সময় এমন এমন কাজ হয়ে যায় যেটা আমরা প্রত্যাশাও করি না। তো এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হাজী সাহেবদের সাথে হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা যার উপর দয়া করে, তার মাহবুব যাকে ডেকে নেয়, সামর্থ্য না থাকার পরেও আল্লাহ তাআলা তাকে হজ করার সৌভাগ্য দান করে দেয়। পীর সাহেবেরা, হযরত সাইয়েদনা হাসান বসরি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি থেকে বর্ণিত রয়েছে, মক্কা শরীফ কেমন নেয়ামত আল্লাহ তাআলার দয়ায়, যে মক্কা শরীফে একদিন রোজা 1 লক্ষ রোজার সমান। আল্লাহু আকবার। 1 দিরহাম সদকা করা 1 লক্ষ দিরহামের সমান। এমনিভাবে প্রতিটি নেকি 1 লক্ষ নেকির সমান। আল্লাহু আকবার। নেকি নেকি নেকি। হ্যাঁ, যদি বলি না 10 টাকা লটারি, 10 টাকার লটারি যখন অ্যানাউন্স করে না, 10 টাকার লটারি, হ্যাঁ, যদি আপনার ভাগ্যের চাকা খুলে যায়, 10 টাকায় আপনার অর্জিত হবে 1 কোটি টাকা, তখন হিমশিম খেয়ে মানে আমরা তাড়াহুড়ো করি, যদি আমার ভাগ্যের চাকা খুলে যায়। হায় হায় হায়, কত 10 টাকায় চলে গেছে না, এরকম ভাগ্যের চাকা আর খুলে না। কৃষ্ণায় ভেরা নেকি হয়তো বা এটা আমরা বাহ্যিকভাবে দেখতে পারি না। কসম খোদার, এই নেকি আজ যারা আমরা গুরুত্ব দেই না, কাল কিয়ামতের ময়দানে সেই নেকির জন্য আমি আপনি পুরো কিয়ামতের ময়দানে দৌড়াতে থাকব, যে একটা নেকি যদি আমার মিলে যায় তাহলে আমার জন্য জান্নাতের ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন ওই ব্যক্তি তার মায়ের কাছে চলে যাবে যে মা, তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে, একটা নেকি আমার দরকার, দয়া করো মা। তখন মা বলবে, আরে কে আমার সন্তান, আমি তো দুনিয়াতে বিয়েই করিনি, তুমি কিসের আমার সন্তান। তখন মা সন্তান পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করবে, কেননা সেদিন সবাই তো ইয়া নাফসি থাকবে। আজকে আমরা নেকির গুরুত্বকে দিচ্ছি না। কৃষ্ণাই বেরা, হজ এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় দয়া, যে তার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাদকায় তিনি তার বান্দাদেরকে প্রদান করেছেন। যেখানে হজ আদায় করার অগণিত ফজিলত রয়েছে, এর বিপরীতে হজ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যারা হজকে আদায় করবে না, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তিরও হুকুম রয়েছে। নেকি শুনলে আমাদের অন্তর আন্দোলিত হয়, খুশিতে আমরা মেতে উঠি, আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনেক সময় আমরা দুনিয়ায় মত্ত থেকে অনেক সময় আমরা ভুলেও যাই। কৃষ্ণাইবেরা ঠিক একইভাবে গুনাহের শাস্তির কথা আমাদেরকে শুনে অন্তরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করতে হবে, আল্লাহ তাআলার ভয়কে অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে ওই গুনাহ থেকে আমরা বেঁচে থাকি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা হজ করার ক্ষেত্রে না প্রকাশ্য কোনো প্রয়োজনীয়তা প্রতিবন্ধক হলো, না অত্যাচারী বাদশা, না কোনো রোগ যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, অতঃপর হজ না করে মারা গেল, তবে চাই সে ইহুদি হয়ে মারা যাক, না হয় খ্রিস্টান হয়ে। নাউযুবিল্লাহ। এটা আমার নবীর যায় আসে, ওই উম্মতের জিম্মাদারি আমার নবী নিবে। যাদের হজ ফরজ হয়েছে, আমার নবী তাদের সাখারাতের সময় আসবে না যারা হজ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজকে আদায় করবে না। কৃষ্ণাই ভাইরা, মনে রাখবেন, হজ ও ওমরা এবং মদিনা শরীফের হাজিরির নিয়তে যাওয়া অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত। হারামাই তাইয়্যিবাইনের সফরকারীর সব সফরে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে। প্রতিটি কদমে নেকির সৌভাগ্য নসিব হয়। আর যখন এই সৌভাগ্যবান মুসাফির হারামাই তাইয়্যিবাইনের পৌঁছে, তখন যেন তার ভাগ্যের নক্ষত্র একেবারে সুউচ্চ অবস্থান করে। এরূপ যদি সৌভাগ্য হতো, এই মুবারক সময়ে এই পবিত্র স্থানে হায়াত যদি ফুরিয়ে যেত, আর জান্নাতুল বাকিতে যদি আমার দাফনের ব্যবস্থা হয়ে যায়, তবে আমার আপনার সৌভাগ্য কতই না সুমধুর হবে, সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। কৃষ্ণাই বেরা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, এই ঘর অর্থাৎ বাইতুল্লাহ ইসলামের স্তম্ভ। যে হজ বা ওমরাকারী নিজের ঘর থেকে বাইতুল্লাহ শরীফের নিয়তে বের হলো, যদি সে মারা যায়, আল্লাহ পাকের বদন্যতায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।
আর যদি সে হজ করে ফিরে আসে তবে প্রতিদান ও গনিমত সহকারে ফিরবে। সুবহানাল্লাহ। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুই হেরেমের অর্থাৎ মদিনায়ে মুনাওয়ারা ও মক্কায়ে মুআজ্জামের মধ্য থেকে কোনো একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে মুক্তি প্রাপ্তদের সাথে উঠানো হবে। আর যে সওয়াবের নিয়তে মদিনায় আমার জিয়ারতের জন্য আসবে, সে কিয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আল্লাহু আকবার। সোয়াবুল ইমানের হাদিসখানা আমরা শ্রবণ করলাম। এছাড়াও তিরমিজি শরীফের মধ্যে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মদিনায় মৃত্যুবরণ করার সামর্থ্য রাখে সে যেন মদিনায় মৃত্যুবরণ করে, কেননা যে মদিনায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কৃষ্ণাই ভাইরা, হায় আমাদের জীবনে সেই মোবারক মুহূর্তটা আসুক, যেন আমরাও সম্মানিত মক্কার জিয়ারত নসিব হয়ে যায়, আর সেখানে কাবাতুল্লাহ শরীফের জিয়ারত ও তাওয়াফের সুন্দর দৃশ্য দেখার সাথে সাথে সেখানে পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারত করার ধন্য আমরা, জিয়ারত দ্বারা আমরা ধন্য হব। আলহামদুলিল্লাহ, মক্কা মুকাররমা এমন বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ শহর যে প্রত্যেক মুসলমান সেটার জিয়ারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা রাখেন। ইসলামের হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে, হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মক্কার গরমের মধ্যে এক মুহূর্ত ধৈর্য ধারণ করবে, জাহান্নাম তার কাছ থেকে 100 বছরের দূরত্ব থাকবে। হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি একদিন মক্কাতে অসুস্থ হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সেই নেক আমলের সওয়াব দান করেন, যেটা সেই ব্যক্তি 7 বছর ধরে করতেছে কিন্তু রোগের কারণে করতে পারছে না। আর যদি সেই রোগ মুসাফিরের হয় তবে তার দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবে। সুবহানাল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ কিংবা ওমরা করার নিয়ত ছিল আর তার হারামাইনের অর্থাৎ মক্কা কিংবা মদিনায় মুনাওয়ারায় মৃত্যু এসে গেল, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন এভাবে উঠাবেন যে তার উপর না হিসাব হবে না তার আযাব হবে। অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে, সেই কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা লাভকারী লোকদের মধ্যে উঠে যাবে। সুবহানাল্লাহ। কৃষ্ণাই ভেরা, আমরাও আল্লাহ তাআলা যদি দয়া করে হজের সৌভাগ্য আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরও নসিব করে, তবে আমাদেরও কিছু কিছু বিষয়ে আমাদেরকেও খেয়াল রাখতে হবে। আগে থেকে সতর্ক হয়ে তারপর আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার ঘরের জন্য রওনা হতে হবে। মক্কায় মুকাররমার রহমতের বৃষ্টি মুষলধারে বর্ষণ হয় প্রত্যেকটি মুহূর্ত। দয়া অনুগ্রহের দরজা একটা মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয় না। প্রার্থনাকারী যারা থাকে তারা কখন আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে বঞ্চিত হয় না, তাদের দোয়াকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে থাকে। তো এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন, একটি নেকি আমরা শুনেছি একটু আগে বয়ানের মধ্যে যে 1,00,000 নেকির সমান। কত নেকির সমান? 1,00,000 নেকির সমান। তো এটাও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, যদি আমার আপনার অলসতায় উদাসীনতায় যদি ওইখানের মধ্যে গিয়ে ওই পবিত্র স্থানে গিয়ে যদি একটি গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে সেটা 1,00,000 গুনাহের সমান হয়ে যাবে। আউযুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। বেরা, কিন্তু এখন আমি আপনি চিন্তা করতে পারি, এটা কিভাবে সম্ভব? এখানে গিয়ে কেউ গুনাহ করবে? এটা কি হয়? এটা কি সম্ভব কেউ মক্কায় গিয়ে গুনাহ করবে? আফসোসের বিষয় হচ্ছে, তখন আমার আপনার যে বদ নসিব যদি হয়ে যায়, দুর্ভাগ্য যদি হয়ে যায়, এটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা মেজরিটি হয়ে যায়। কেননা এটা হচ্ছে আমার আপনার পুরো লাইফ স্টাইলের একটা খারাপ ফসল সেখানে প্রতিফলিত হয়। যদি আমি আপনি হজ করার আগে পরনিন্দার মধ্যে অভ্যাসে থাকি আমরা, তাহলে এই হজের মধ্যে গিয়েও আমার আপনার পরনিন্দার অভ্যাস থেকে যাবে। যদি আমি আপনি গীবত করার মতো অভ্যাস আমাদের মধ্যে আমি আপনি রেখে দেই, তাহলে এই গীবত করার অভ্যাস সেইখানেও থেকে যাবে। অনেকে আছে বদ মেজাজি, অনেকে আছে পাওয়ারফুল ক্ষমতাবান,
তো সে সেইখানে গিয়ে তার ক্ষমতা দেখায়। তো আমাকে আপনাকে এটা বুঝতে হবে, রাগ, গুসা, মেজাজ, এই যে বিষয়গুলো কোথায় দেখাবো, কোথায় দেখাচ্ছি আমি আপনি গিয়ে। হাজিদের বিষয়টা অনেক বড় সতর্কের বিষয়। তো বলা হয়েছে যে হজ করতে গিয়ে যদি আমরা ভুলবশত মাআযাল্লাহ যদি আমরা বেখেয়ালি কুদৃষ্টি দেই, দাড়ি মুন্ডানো, ওয়াদা ভঙ্গ করা, শরীর কারণ ব্যতীত মুসলমানের মনে কষ্ট দেওয়া, রাগ গুনাহের মাধ্যমে প্রকাশ করা, কষ্টদায়ক বাক্য ইত্যাদি অপরাধ করার সময় অধিকাংশ লোকের এটা অনুভব হয় না যে আমরা জাহান্নামের পাথেও প্রস্তুত করছি। হায়, পবিত্র মক্কায় যদি কেবল একটি মিথ্যা বলে নেয়, শরীরী অনুমতি ব্যতীত কোনো একটি ব্যক্তির অন্তরে কষ্ট দিল, একবার গীবত করলো কিংবা চুগলখড়ি করলো, তাহলে যেমনিভাবে তার নিকট অন্য স্থানে একটি গুনাহ লাখবার সংগঠিত হলো। সুতরাং সম্ভবত দেশে সারা জীবন এই গুনাহ কখনো লাখবার করতে পারত না। অতএব আমাদের সেই গুনাহ থেকে বাঁচতে পবিত্র হেরেমে বেশি থেকে বেশি ইবাদত ও তেলাওয়াত এবং কাবার তাওয়াফে মশগুল থাকা উচিত। আসুন সম্মানিত কাবার তাওয়াফকারী ক্ষমার একটি ঘটনা আমরা শ্রবণ করি এবং বয়ানের শেষের দিকে আমরা যাই। হযরত ওয়াহাব বিন মুনাহবি রহমতুল্লাহ বলেন, তাওরাত শরীফে রয়েছে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন নিজের বিশেষ ফেরেশতাদের পাঠাবেন, যার মধ্যে প্রত্যেকের স্বর্ণের করে একটি শিকল থাকবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, যাও এই শিকলগুলো দিয়ে কাবা শরীফ বেঁধে হাসরের ময়দানে নিয়ে এসো। ফেরেশতা যাবে, সেটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে টানবে, আর একজন ফেরেশতা আহ্বান করবে, হে আল্লাহর ঘর কাবা, চলো। তখন কাবা শরীফ বলবে, আমি যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চাওয়া পূর্ণ হবে না। আল্লাহু আকবার। আসমান থেকে একজন ফেরেশতা আহ্বান করবে, তাহলে চাও। তখন কাবা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করবে, হে আল্লাহ পাক, তুমি আমার আশেপাশে দাফনকৃত মুমিনদের প্রতিবেশী হকে আমার সুপারিশ কবুল করো। সুতরাং কাবা শরীফ থেকে একটি আওয়াজ শোনা যাবে, আমি তোমার চাওয়া কবুল করেছি। সুবহানাল্লাহ। হযরত ওয়াহাব বিন মুনাহবি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, যিনি একজন তাবেঈ ছিলেন, তিনি বলেন, অতঃপর মক্কা মুকাররমাতে দাফনকৃতদের উঠানো হবে আর তাদের চেহারা হবে সাদা। সুবহানাল্লাহ। তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় কাবার আশেপাশে একত্রিত হয়ে তালবিয়া লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলতে থাকবে, আর তা কাবার সামনে তারা উপস্থিত হয়ে যাবে। তখন কাবা বলবে, আমি যাব না। তখন আবারও তাকে বলা হবে, এর কারণ কি? তখন সে বলবে, আল্লাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আবেদন কবুল হবে না আমি যাব না। তখন আসমান থেকে আহ্বান করবে, তুমি আবেদন করো, তোমাকে দেওয়া হবে। তখন কাবা শরীফ বলবে, হে আল্লাহ পাক, তোমার গুনাহগার বান্দা যারা একত্রিত হয়ে দূর দূরান্ত থেকে ধুলিময়ে আমার নিকট এসেছে, তারা নিজের পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে তারা একান্ত জিয়ারতের আগ্রহে বের হয়ে তোমার নির্দেশ অনুযায়ী হজের আহকাম আদায় করেছে। তাই আমি তোমার নিকট আবেদন করছি, তাদের হকে আমার সুপারিশকে কবুল করে দাও। তখন একজন ফেরেশতা আহ্বান করবে, হে কাবা, তাদের মধ্যে এমন লোকও হয়তো থাকবে যারা তোমার তাওয়াফের পর গুনাহ সম্পাদন করেছে এবং সেটার উপর বহাল থেকে নিজেদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব করে নিয়েছে। তখন কাবা আরজ করবে, হে আল্লাহ পাক, এসব গুনাহগারের হকেও আমার সুপারিশ কবুল করো। আল্লাহু আকবার। যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ, তাদেরকেও আমার সুপারিশের মধ্যে কবুল করে নাও। তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, আমি তাদের হকেও তোমার সুপারিশকে কবুল করলাম। তখন সেই ফেরেশতা আহ্বান করবে, যারা কাবার জিয়ারত করেছিলেন তারা অন্যান্য লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। তাদের সবাইকে কাবার পাশে একত্রিত করে দিবেন। তাদের চেহারা সাদা হয়ে যাবে এবং তারা জাহান্নাম থেকে নির্ভীক হয়ে তাওয়াফ করতে করতে তালবিয়া লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
পড়তে থাকবে। অতঃপর ফেরেশতা আহ্বান করবে, হে আল্লাহ পাকের কাবা চলো। তখন কাবা শরীফ এভাবে বলতে থাকবে, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। এভাবে করে কাবা আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করতে থাকবে। অতঃপর ফেরেশতা কাবাকে টেনে হাসরের ময়দান পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। কৃষ্ণাইদারা হজ আদায়কারীদের জন্য হজের প্রয়োজনীয়তা মাসালা জানা ফরজ। এত বড় নেয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছে কৃষ্ণাইবার। এই জন্য আমাদেরকে উচিত হবে, যারা আমরা প্রত্যেকেই, কে না চায় হজে যাওয়ার জন্য, কে না চায় কাবার জিয়ারত করার জন্য, কে না চায় রওজা রাসূলের সামনে সালাতু সালাম করতে, কে না চায় নিজের গুনাহকে মাগফিরাত করিয়ে নিতে। এটার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আমি আপনি জানি না কখন আমার আপনার ভাগ্যের চাবি খুলে যাবে, তো আমরা প্রস্তুতি নিব ইনশাআল্লাহ। কৃষ্ণাইবার এই জন্য আমাদেরকে হাজী সাহেবদের সাথে চলতে হবে, আলিমদের সাথে আমাদের উঠা বসা থাকতে হবে। যদি এই ইলম আমাদেরকে অর্জন করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে যারা ইলমওয়ালা, যারা হজের যে ফরজ জ্ঞান রয়েছে, এই জ্ঞানে যারা জ্ঞানী রয়েছে, তাদের সাথে আমাদেরকে বন্ধুত্ব করতে হবে। এখন থেকেই আমাদেরকে এটার প্র্যাকটিসকে শুরু করে নিতে হবে। করবো ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। তাহলে আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিব। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের দাওয়াত ইসলামের অনেক মুবাল্লিগ রয়েছে যারা আল্লাহ পাকের দয়ায় হাজী রয়েছেন। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, তারা কয়েকবার হজ করে নিয়েছেন। তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হন। যদি চান নিজের হজকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, তাহলে ইলমি দিন অর্জন করুন, দাওয়াত ইসলামের সাথে সময় দিন। কৃষ্ণাই ভেরা, আজকের বয়ানে আমরা শ্রবণ করেছি যে হজের ফজিলত সম্পর্কে, আমরা শ্রবণ করেছি মক্কায়ে মুকাররমার ফজিলত সম্পর্কে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের এই সমস্ত ফজিলত আল্লাহ তাআলা আমাদের হাসিল করার তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহিন নবীন আমিন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কৃষ্ণাই ভেরা, দাওয়াত ইসলামের আলহামদুলিল্লাহ সাপ্তাহিক ইজতেমায় আমাদের 6টি দুরূদ শরীফ ও 2টি দোয়া পাঠ করানো হয়। আসুন আমরাও মোহাব্বত ভক্তি সহকারে সম্ভব হলে দুজানু হয়ে বসে আমরা দুরূদ শরীফ পাঠ করি। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এই দুরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে আপন রহমতপূর্ণ হাতে কবরে রাখছেন। সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরাও পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরত সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা
صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যজনিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে, সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরাও পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন সমূহ পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
Allahu, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. কৃষ্ণের আসুন, দোয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের অতীতের গুনাহগুলোকে স্মরণ করে মাগফিরাতের আশায় আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা দোয়া করে নিই। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते. या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते. मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते. करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते. करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते. या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन. या मालिक मौला, আমরা কতিপয় গুনাহগার বদকার নাফরমান। মাওলা, তোমার কত বড় দয়া, তুমি আমাদেরকে দয়া করেছো মাওলা। সারাদিন নাফরমানি করার পরেও মাওলা কত না অজান্তে কত গুনাহ করে মাওলা তোমাকে নারাজি করেছি মাওলা। তারপরেও তুমি আমাদেরকে দাওয়াত ইসলামীর সপ্তাহে ইজতেমায় এসে মাবুদ ইলমে দ্বীনের মজলিসে বসার সৌভাগ্য দিয়েছো মাওলা। কত না দয়া করেছো মাওলা। তোমার পাক নামের জিকির করার তৌফিক দিয়েছো মাওলা। কতই না দয়া করেছো মাওলা। দোয়া ইবাদতের মগজ মাওলা, সেই দোয়ার জন্য আমাদেরকে তুমি হাত তোলার শক্তি দিয়েছো মাওলা। মালিক মাওলা, নিঃসন্দেহে আমরা গুনাহগার মাহবুদ। আমাদের গুনাহ অসংখ্য। আমাদের গুনাহ মাওলা দুনিয়ার চোখে হয়তোবা মাওলা গোপন রয়েছে, তোমার কাছে সব জানা মাওলা।
মালিক ও মাওলা, তুমি আমাদের গুনাহ জানার পরেও তুমি আমাদেরকে তোমার আযাব দেওনি মাওলা। তুমি আমাদেরকে এখনো মাওলা না খাইয়ে রাখোনি মাওলা। তোমার দয়ার উপর দয়া আমাদের সর্বদা। মাবুদ, তোমার কাছে ফরিয়াদ, আমাদের গুনাহের দিকে তাকিয়ে নয় মাওলা, তোমার রহমান নামের সদকায় তুমি আমাদের জীবনের तमाम গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও ইয়া ইলাহাল আলামিন। মালিক ও মাওলা, মাবুদ, না চাইতো তুমি আমাদেরকে মাওলা স্বয়ং সম্পূর্ণ করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছো। হাত সালামতি রেখেছো, চোখ সালামতি রেখেছো, প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাওলা ঠিক রেখেছো। মালিকের শুকরিয়া আমরা আদায় করতে পারিনি মাওলা। মাওলার বিপরীতে মাওলা তোমার দিয়ে এই নেয়ামত দিয়ে তোমাকে আমরা মাওলা নারাজি করেই চলেছি মাওলা। হাত দিয়ে কত হারাম ধরেছি না জানি মাওলা, চোখ দিয়ে কত হারাম দেখেছি মাওলা, এই পা দিয়ে কত হারাম জায়গায় অগ্রসর হয়েছি, এই জবান দিয়ে কত মিথ্যা গীবত মাওলা চুগলখড়ি করেছি মাওলা, করেই যাচ্ছি। মালিক, তোমার কাছে ফরিয়াদ মাওলা, তোমার মাহবুব করিমের ওয়াসতা মাওলা, জিলহজ মাসের ওয়াসতা মাওলা, হজের রাতের ওয়াসতা মাওলা, মাওলা তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও মাওলা। মালিক, কাল হাজিরা সবাই একত্রিত হয়ে তোমার ঘরের সামনে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে তোমাকে ডাকতে থাকবে, হাজির আল্লাহ হাজির। মাওলা, আমরা তো পারলাম না মাওলা তোমার দরে যেতে মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন। মালিক, এবছর তুমি যাদেরকে সৌভাগ্য দান করেছো তাদের উসিলায় তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও মাওলা। মাবুদু মাওলা, না জানি কত হাজি এই মুহূর্তে তোমার ঘরের সামনে তাওয়াফরত অবস্থায় মাওলা, না জানি কত হাজি এই মুহূর্তে মাওলা উমরা করছে মাওলা, না জানি কত হাজি তোমার হাবিবের রওজায় জিয়ারতের জন্য সালাতু সালাম পড়ছে মাওলা। ওই সকল হাজিদের ওয়াসতা মাওলা তুমি আজকে আমাদেরকে মাফ করে দাও মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন। মাওলা, তোমার কাছে ফরিয়াদ মাওলা, মালাকুল মৌত আসার আগে আগে মাওলা তুমি আমাদের উপর রাজি ও খুশি হয়ে যাও মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন। মালিক ও মাওলা, আমরা বয়ানের মধ্যে শ্রবণ করেছি মাওলা হজের কত ফজিলত মাওলা। মালিক, আমরা গুনাহগার মাওলা, এতে কোনো সন্দেহ নেই মাওলা। মাওলা, এটা সত্য মাওলা, আমরা তোমার বান্দা রয়েছি মাওলা। মাওলা, আমরা নাফরমান কিন্তু আমরা তোমার হাবিবের উম্মত রয়েছি মাওলা। মাওলা, তোমার কাছে ফরিয়াদ, আমরা আমাদের ইবাদত দিয়ে তোমাকে রাজি খুশি করতে পারবো না মাওলা। বাস তুমি আমাদের উপর তোমার বাস তোমার দয়ায় তুমি আমাদেরকে তোমার উপর রাজি করে দাও মাওলা। বলে তুমি আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও মাওলা। তুমি আমাদেরকে হজ করার জন্য ডেকে নাও, আমাদেরকে মাওলা কাবা ঘর দেখার তৌফিক দাও মাওলা। শুনেছি যে সর্বপ্রথম কাবা ঘরের দিকে তাকিয়ে যেই দোয়া করবে সেই দোয়া কবুল হয়ে যাবে মাওলা। কবে সেই সৌভাগ্য হবে আমাদের মাওলা? হাদিসে পেয়েছি হাজরে আসওয়াদের দিকে যে চুমু খাবে তার গুনাহগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে মাওলা। মাওলা, কবে আমরা হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাবো মাওলা? মাওলা, মাকামে ইব্রাহিমের দাঁড়িয়ে কবে আমরা ইবাদত করব মাওলা? মালিক, কবে আমরা তোমার নবীর রওজায় জিয়ারত করব মাওলা? একটা বার মৃত্যুর আগে আগে তুমি আমাদেরকে ডেকে নাও মাওলা। বাস তুমি আমাদেরকে ডেকে নাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন। মালিক ও মাওলা, তোমার হাবিব ইরশাদ করেছে যার সম্ভব হয় সে যেন মদিনায় মৃত্যুবরণ করে মাওলা। কত খুশনসিব
তোমার ওই বান্দারা যারা হজে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে আর জান্নাতুল বাকিতে দাফন হয়ে যায়, মাওলা তুমি আমাদের তকদিরে জান্নাতুল বাকি লিখে দাও। মাবুদ, আমাদেরকেও তোমার নবীর রওজায় জিয়ারত করতে করতে মৃত্যু দিয়ে দাও। রিয়াজুল জান্নাহ ইবাদত করতে করতে মাওলা সেজদারত অবস্থায় মৃত্যু দিয়ে দিও মাওলা। বাস আবার জবান গুনাহের মাওলা, তোমাকে মাওলা তোমার যাকে খুশি রাজি হয় মাওলা, তুমি যার প্রতি রাজি থাকো তার উসিলায় দোয়াকে কবুল করে নাও মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিকুম মাওলা, সাপ্তাহিক দিতেমায় মাওলা দূর দূরান্ত ইসলামী বেড়া এসেছে মাওলা, মাদানী চ্যানেলের বাংলার পর্দা ইসলামী বেড়া দেখছে, ইসলামী বোনরা দেখছে মাওলা, যারা এই দোয়ার মধ্যে শরীক হয়েছে মাওলা সকলের মাওলা দোয়াকে, দিলের নেক জায়েজ দোয়াকে কবুলার মঞ্জুর করে নাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিকুম মাওলা, মুসলমানদের পেরেশানি মাওলা, মুসলমান ভাইদের ঋণগ্রস্ততা মাওলা, কত মুসলমান অহেতুক মামলা মোকদ্দমার মধ্যে, মিথ্যা মামলার মধ্যে, কত মুসলমান মাওলা বিভিন্ন পেরেশানির মধ্যে, সন্তানহীনতার মধ্যে মাওলা, বেকারত্বতার মধ্যে মাওলা, মাওলা যে পেরেশানির মধ্যে আছে মাওলা, মুসলমানের তামাম পেরেশানিকে দূর করে দাও মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিকুম মাওলা, আমরা যারা হাজির হয়েছে আমাদের প্রত্যেকের দিলের নেক জায়েজ দোয়াকে কবুল করে নাও। মাদানী চ্যানেলের বাংলার পর্দা যারা হাত উঠেছে সকলের দিলের নেক জায়েজ দোয়াকে কবুল করে নাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন, যারা আমরা অসুস্থ মাওলা আমাদেরকে শেফা দান করে দাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিকুম মাওলা, আমাদের উপর যাদের কোরবানি মাওলা ওয়াজিব হয়েছে মাওলা, আমাদেরকে মাওলা সহি শুদ্ধভাবে আমাদেরকে কোরবানি করার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া মাবুদ মাওলা, বাস তুমি আমাদের উপর রাজি ও খুশি হয়ে যাও। হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি। قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات अलैका। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले मुझे दर पे तुम बुलाना, मदनी मदीने वाले मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत। যখন হবে তোমার দিদার তখন ঈদ হবে আমার, যখন হবে তোমার দিদার তখন ঈদ হবে আমার, আমার স্বপনে এসো না মদনী মদীনে वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम मुत्तो का वन्नो का गौसे आज़म वन्नो का जलवाए शाने कुदरत पे डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों ईमान में सजे उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। আমরা মজলিস শেষে দোয়া পাঠ করি। সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকাল্লাহুম্মা وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله जिने कीर्दावा तेर जागा इशारा हम